বন্দে মাতরম ইস্যুতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। সেই বন্দে মাতরমকে অস্ত্র করেই লোকসভায় বিরোধীদের পাল্টা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? বন্দে মাতরমকে ইস্যু করেছিল বিরোধীরা, তাকে ভোঁতা তো করলেনই, উল্টে সেই বন্দে মাতরমকে অস্ত্র করেই বিরোধীদের তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে আলোচনা হয় লোকসভায়। সেখানেই মুসলিম লীগের নাম নিয়ে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। সম্প্রতি বন্দে মাতরম ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধীরা। প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাজ্যসভায় বন্দে মাতরমের মতো দেশাত্মবোধক স্লোগানকে কিভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে মোদী সরকার। এদিন কোচবিহার যাওয়ার পথে ফের এ নিয়ে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? देशेर सम्बन्धे যারা জানে না তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। বিরোধীদের তোলা বন্দে মাতরম ইস্যুকে সামনে রেখেই এদিন বিরোধীদের নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। অপারেশন সিঁদুর হোক বা এসআইআর, একের পর এক ইস্যুতে সংসদে আলোচনার দাবিতে সরব হতে দেখা যায় বিরোধীদের। কখনো সেই দাবি মেনে নেয় সরকার, কখনো আবার তা উড়িয়ে দেয়। এবার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেও এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সুর চড়ায় বিরোধীরা। সেই দাবি সরকার মেনে নিলেও ঠিক হয় সোমবার আলোচনা হবে বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে, আর মঙ্গলবার আলোচনা হবে এসআইআর নিয়ে। এসআইআর নিয়ে সংসদে শাসক দলকে কোণঠাসা করতে যখন প্রস্তুত হচ্ছে বিরোধীরা, তখনই বন্দে মাতরমকে সামনে রেখে আক্রমণের ঝড় তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों? নিউজ 18 বাংলা। বন্দে মাতরমে দাদা বিভ্রাট, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন প্রধানমন্ত্রীর। সৌগত রায়ের আপত্তির পর বললেন বঙ্কিম বাবু। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ভুল বলে বিতর্কে জড়ালেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। बंकिम दा ने चुनौती दी। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तब बंकिम दा उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए
बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা। সোমবার সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। জানিয়ে তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তৃণমূল সাংসদের আপত্তির পর বঙ্কিম বাবু বলে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন নরেন্দ্র মোদী। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। খুব দুঃখজনক ব্যাপার, বন্দে মাতরমের উপর বিতর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী 3 বার বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম দা বলেছেন। রেকর্ডে থেকে গেল পার্লামেন্টের প্রসিডিং যে প্রধানমন্ত্রী এটাও জানেন না যে কিভাবে একজন বাঙালি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়। পুরা বাংলায় ভোট পাওয়ার জন্য বাংলায় এটা ওটা বলছে, কিন্তু বাঙালি সেন্টিমেন্টকে কি করে সম্মান দিতে হয় সেটা এখনো বিজেপির কোনো নেতারই জানা নেই। তার মধ্যে জৈবিক প্রাণীর যে সদ্গুণগুলো থাকা দরকার, সৌজন্য থাকা দরকার, সেসবের প্রচন্ড ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ওরা যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সমস্ত মানুষেরা ছিলেন তাদের কোনো কার্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। গানটার রচনার পেছনে একটা বড় ইতিহাস আছে, সেটা নিয়ে আলোচনার স্পর্ধা কি করে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতনির মতে এটা দুর্ভাগ্যজনক। সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। হয়তো উনি কিছু ভেবে বলেননি, এটাও হতে পারে, হয়তো মানে ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। যদি সত্যি হয়ে থাকে তো এটা প্রতিবাদ করারই উপযুক্ত কথা, প্রতিবাদ করাই উচিত। বঙ্কিম দাও শ্রদ্ধা সুলভ, সিনিয়রকে এল্ডার ব্রাদারকে বলতেই পারে। এটা পশ্চিমবঙ্গে দাদা বোন দিদি এগুলো চলে, সেই অর্থে হয়তো বলেছেন। বঙ্কিম বাবু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। হিন্দিতে দাদা বলে অনেক রেসপেক্ট হয়ে যায়। এবার যখন সৌগতবাবু বললেন দাদা বলবেন না, তখন বঙ্কিম বাবু। হিন্দি আর বাংলার মধ্যে এই জায়গাটা আমাদের অনেক হয় বাবু বলে, সেটা প্রধানমন্ত্রী বললেন তো সৌগতবাবুকে যে হ্যাঁ নিশ্চিত হয় আপনি যখন বলছেন তো আমরা সবচেয়ে খুব ধরে। কেউ প্রতিবাদ করছেন, কেউ বলছেন ভুল করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ নিয়ে এত বিতর্কের কি আছে? এদিকে এই বিষয়টি ঠান্ডা হওয়ার আগেই নয়া বিতর্ক বাঁধিয়ে বসেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। লোকসভায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কথার উত্তর দেওয়ার সময় তিনি বলেন বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি, জানিয়ে বেঁধে যায় তুমুল বিতর্ক। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বারবার বলছেন বঙ্কিম দা, মানে মনে হচ্ছে যেন চায়ের দোকানে একসঙ্গে আড্ডা দেন। গোটা যে ঔদ্ধত্য, এই ঔদ্ধত্য কোনোভাবেই বাংলার মানুষ মেনে নেবেন না। এবং শুধু উনি নন, তারপরে দেখা গেল আরেকজন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের, তিনি এবার বলছেন বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি। বাংলার প্রতি আক্রোশ, বাংলার প্রতি যে ঘৃণা এবং বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিকভাবে অপমান করবার যে দীর্ঘ তালিকা, তাতে নতুন সংযোজন হচ্ছে বঙ্কিম দা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ঘিরেই বিতর্ক। নিউজ 18 বাংলা। বাংলা বোঝেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাই বাংলায় প্রশ্ন করে উত্তর পাননি রাজ্যসভার
তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। এমনই অভিযোগে সরব পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল। আমি প্রশ্ন করি, এসআইআর কে নিয়ে যারা হিন্দু তাদেরকে এখান থেকে তাহলে কেন বিতাড়িত করার জন্য আপনারা করছেন? তার উত্তরে উনি আজকে কোনো জবাব দিতে পারেনি। তার উত্তরে খট্টারজি, যিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, তিনি বলেছেন যে তারা বাংলা বোঝেন না। অনুপ্রবেশকারী বলে এদেশ থেকে হিন্দুদের বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। বাংলা বোঝেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাই বাংলায় প্রশ্ন করে উত্তর পাননি বাংলার সাংসদ। এমনই অভিযোগে সরব রাজ্যসভা তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। তৃণমূলের দাবি, আগে থেকে জানানো হয়েছিল বাংলায় প্রশ্ন করা হবে, তারপরেও জবাব দেননি মন্ত্রী। আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানতে চাই, কিভাবে আমাদের মতন সংখ্যালঘু মতুয়া সম্প্রদায় যারা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্ত হয়ে দেশে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কি পরিকল্পনা? স্যার, এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী বলে এদেশ থেকে হিন্দুদের বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। I did not understand that. Okay. Ms. Swati Maliwal. We will consider your question and. Yes, sir, I understood. I understood the question. Please. My colleague translated that. Okay. Okay, no problem. Wait. No problem, no. No. आप बैठिए. Now he is answering. आप बैठिए, he is answering. अरे you want answer now? आप बैठिए, he is answering. আমি প্রশ্ন করি, যারা বাংলাদেশ থেকে এসে আমার মতো সমাজের মানুষ, এসআইআর কে নিয়ে যারা হিন্দু তাদেরকে এখান থেকে তাহলে কেন বিতাড়িত করার জন্য আপনারা করছেন? তার উত্তরে উনি আজকে কোনো জবাব দিতে পারেনি। এইভাবে বাংলাকে বিভিন্নভাবে বাঙালিদের উদ্বাস্তু এবং মতো সমাজের হিন্দুদের ওনরা এসআইআর করে তাদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য এবং ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকানোর জন্য যে পরিকল্পনা করেছে, আজকে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তার উত্তরে খট্টারজি, যিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, তিনি বলেছেন যে তারা বাংলা বোঝেন না। যদিও আমাদের চিফ হুইপ নোটিশ দিয়েছিলেন যে আমরা প্রশ্ন বাংলায় করব এবং তার যেন ইন্টারপ্রেটার থাকে এবং ট্রান্সলেটার কিন্তু ছিল, কিন্তু উনি বললেন যে আমরা বাংলা বুঝি না এবং কোনো ইন্টারপ্রিটেশন নেই, তাই আমরা জবাবও দিতে পারবো না। এটা বাংলার প্রতি অপমান। শান্তনু ঠাকুর আমাদের মতুয়ার সমাজের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাহলে কি বিজেপি বাঙালি বিরোধী? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কর্তব্য পথে নেতাজির যে অবক্ষ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি বাঙালি বিরোধী? শুধু নাটক করে বিজেপির বদনাম দিয়ে লাভ নেই। বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। I did not understand that. সোমবার রাজ্যসভায় এই অভিযোগ, আর এদিনই লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে একাধিকবার শোনা গেল বাংলা কবিতা, বাঙালি মনীষীদের নাম। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था, एकी सूत्रे बांधी आछी सहस्त्रटी मौन, एकी कार्य सौंपी आछी सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। যাদের কাছে ভ্যালিড কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, গত শুক্রবার তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় অভিযোগ করেন, বাংলায় কথা বলেছিলেন বলে তাকে লোকসভায় বলতে দেওয়া হয়নি। তারপর এবার বাংলায় প্রশ্ন করে উত্তর না পাওয়ার অভিযোগ আরেক তৃণমূল সাংসদের। হিন্দুদের বের করে দেওয়া, এটা আমরা জানতে চাই। নিউজ 18 বাংলা। I did not understand that. কোচবিহারে প্রশাসনিক বৈঠক, সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ডার এরিয়ায় কোনো মাতব্বরি বরদাস্ত করা হবে না। সীমান্তবর্তী জেলায় গিয়ে সীমান্ত নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। দুদিনের কোচবিহার সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জেলার পাশেই বাংলাদেশ, প্রায় 500 কিলোমিটার সীমান্ত, এর মধ্যে 50 কিলোমিটার অংশে কাঁটাতার নেই। এই সীমান্তবর্তী জেলায় সোমবার প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী, দেন সীমান্ত নিয়ে কড়া বার্তা। কুচবিহার জেলা বর্ডার জেলা,
আইন শৃঙ্খলা ভালো করে দেখে রাখতে হবে। কোনো মাতব্বরি বা কোনো অযথা হস্তক্ষেপ বর্ডার এরিয়াতে মানা যাবে না। এলাকায় যাতে শান্তি থাকে, শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতি সব বজায় রাখতে হবে। পুলিশকেও আমার বলা থাকলো, অন্য রাজ্য থেকে এসে যেন আমার রাজ্যের লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে না পারে, এটা আপনাদের দায়িত্ব দেখার। কোনো ক্রিমিনালকে কেউ অ্যারেস্ট করতে আসলে স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলুন। আমরা ক্রিমিনালদের নিশ্চয়ই অ্যালাউ করবো না, কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্রিমিনাল এক নয়। সবাইকে একটা বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দিয়ে আর কাউকে কাউকে পুশ করা হচ্ছে। লোকাল পুলিশরা কি করছেন? আপনাদের হাতের নাগাল থেকে কি করে বেরিয়ে যাচ্ছে। যে গর্ভবতী মাকে নিয়ে এলাম, তার পরিবারের 4 জন এখনো ওখানে আছে। তারা ইন্ডিয়ার সিটিজেন, কাগজপত্র আছে, তা সত্ত্বেও বিএসএফ ফোর্সফুলি তাদের পুশ ব্যাক করে দিচ্ছে। আর যারা রাজ্যের পুলিশ অফিসার, তাদের আমরা বলবো এত ভীতু হলে চলবে না। মারপিট করতে বলছি না, খুন খারাপি করতে বলছি না, অন্তত প্রোঅ্যাক্টিভ হন। এটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে, এমন একটা সময় চুজ করা হয়েছে যাতে ডেভেলপমেন্টটা স্টপ হয়ে যায়, কোনো কাজেই যেন গাফিলতি না হয়। ভোটার লিস্ট হচ্ছে মানে কি সবকিছু বন্ধ? আর 2 মাসের মধ্যে করতে হবে কেন তাড়াহুড়ো করে? আগেরবারে তো 2 বছর লেগেছিল। হঠাৎ কিসের এত পেটের ক্ষুধা যে 2 মাসের মধ্যে সব করতে হবে আর ভোট কেটে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে জেতাতে হবে? এটাই কি লক্ষ্য? একটা কমিশন যদি একপক্ষ হয়ে যায় তাহলে মানুষ বিচার পাবে কোথায়? আমি রাজবংশী কামতাপুরী যারা ভাই বোনেরা আছেন বা নৌশক শেঠ যারা আছেন, যারা সংখ্যালঘু, তপশিলীয়, আদিবাসীও, নমশূদ্ররাও, যাদের ওপর অত্যাচারটা বেশি হচ্ছে, তাদের বলবো চিন্তা করবেন না। বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প আমি থাকতে আমি কোনো দিনই করতে দেবো না। তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই মানুষ তার মর্যাদা নিয়ে, তার সম্মান নিয়ে বাঁচুক। আর আসাম গভর্নমেন্টের কোনো অধিকার নেই বাংলার লোককে চিঠি পাঠানো। নিউজ 18 বাংলা। ভিড়ের মধ্যে উধাও আলিপুরদুয়ারে পুলিশের জালে মহিলা গ্যাং, আর ধৃতরা সকলেই হুগলির ব্যান্ডেলের বাসিন্দা। শীত হলেই দিকে দিকে বিভিন্ন মেলা, রঙিন চারপাশ। সারা বছরের ক্লান্তি মুছতে বছর শেষে পিকনিক বা হরেক বিনোদন। ক্যালেন্ডারে ডিসেম্বর মানেই জমজমাট, চারপাশ ভিড়ে ভিড়। আর এই সময়ই ওদের কাজ হাসিল, ভিড়ে মিশে গিয়ে কেপমারি। এভাবেই কাজ করে ব্যান্ডেলের মহিলা গ্যাং। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। আলিপুরদুয়ারে পাকড়াও কীর্তিমানরা, ধৃতদের মধ্যে প্রায় সকলেই মহিলা। রবিবার আলিপুরদুয়ারে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল। সন্ধে গড়াতেই ভিড় বাড়তে থাকে। সিসি ক্যামেরা নেই এমন জায়গা আগে থেকে ছকে রাখে মহিলা গ্যাংটি। এরপর সুযোগ বুঝে টার্গেটদের ঘিরে ধরে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টার্গেটদের সোনার চেন ছিনতাই। টাকা ও সোনার চেন হাতিয়ে ভিড়ে মিশে যায়। ঠাকুরের সবসময় ইয়েতে গেছিলাম, অধিবেশনে গেছিলাম উৎসবে। তারপরে আসার সময় অনেক লোকের ভিড় ছিল, ভিড় বের হয়ে রাস্তায় আসছি। এসে দেখি যে সবাই ওখানে বলাবলি করছে। রাস্তায় এসে দেখি আমার গলায় হাত দিয়ে দেখি আমারও গলার চেন নাই। কি বলাবলি করছিল সবাই যখন বেরোলেন? যেরকম অনেক ছিনতাইকারী আসছে, অনেক চেন, অনেকের চেন চুরি হয়ে গেছে। এটা সকালবেলাতে একটা খবর পাওয়া গেল যে একজনের কাছ থেকে গলার মধ্যে কোনো একটা কিছুতে আঘাত করে তার চেনটা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তারপরে দেখা গেল যে না, সেটা উনি চুরি করতে পারেনি। এই ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যেই একের পর এক আমাদের কাছে কমপ্লেন আসতে শুরু করলো যে ঠিক আমরা যখন প্রণামটা করতে যাচ্ছি সেই জায়গাটা থেকে সিসি ক্যামেরা যেখানে নেই আর কি, সে সমস্ত জায়গা থেকে করেছে। একটা 2.5 লাখ স্কোয়ার ফিটের মধ্যে তো এতটা সিসি ক্যামেরা দেওয়াটা সম্ভব না। ওরা ঠিক ওই সুযোগটা নিচ্ছে। আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ময়দানে নামে পুলিশ, ধরে ফেলে মহিলা গ্যাংকে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে 18 জন ধৃতের মধ্যে 15 জনই মহিলা। প্রত্যেকেরই বাড়ি হুগলির ব্যান্ডেলে। এই মহিলা গ্যাং মেলার মরশুমে বেশি সক্রিয় হয়। দামি গাড়িতে যাতায়াত করে, নামি হোটেলে থাকে। কাজ হাসিলের কয়েকদিন আগে থেকে ঘটনাস্থল দেখে নেয়। কোন পথ দিয়ে ঢুকবে বা বেরোবে সবটাই ছকে রাখে। তারপর ঘটনার দিন ভিড় বাড়তেই অ্যাকশন শুরু। আলিপুরদুয়ারের অনুষ্ঠানে সিভিল ড্রেসে ঘুরছিল পুলিশ। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ হতে 3 জনকে পাকড়াও করা হয়। তারপরই গ্যাংয়ের হদিশ।
প্রথমে 3 জনকে ধরলাম, যাদের কাছে আমরা খবর পেলাম কি ওদের পুরোটা 18 জনের একটা টিম এসছে। সবাইয়ের বাড়ি হচ্ছে চন্দননগর কমিশনারেটের আন্ডারে যে ব্যান্ডেল পুলিশ থানা আছে ওখানকার সবাইয়ের বাসিন্দা। এখানে এসে চিন্তাই করা এদের প্ল্যান থাক। তো তারপরে আবার আমরা ওয়ার্কআউট করে বাকিদেরকেও আমরা গ্রেফতার করতে পেরেছি। 2টা সোনার হারটা আমরা সিজ করেছি, তার সাথে 1 লক্ষ থেকে বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে, তার সাথে 2টা গাড়ি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের থেকে লক্ষাধিক টাকা ও কয়েকটি সোনার চেন উদ্ধার করেছে পুলিশ। উলুবেড়িয়ার 2টি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থেকে রাজকুমার কর্মকার, নিউজ 18 বাংলা। খেলার মাঠ দখলের চেষ্টা আর এই অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা বারাসাতের কাজীপাড়ায়। পুরনো মাঠকে নিজের সম্পত্তি বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দার। প্রতিবাদ করায় মারধরের অভিযোগ স্থানীয় এক ব্যক্তি এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আগে চাষবাস হতো, পরে সেই জমিতেই কখনো ফুটবল কখনো ক্রিকেট। প্রতিদিনই ছোটরাই মাঠে নামে। ছোট থেকে যে মাঠে দল বেঁধে দাপাদাপি, সেই মাঠই নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এমনই দাবি স্থানীয় একজনের। তিনি মাঠ দখলের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে বারাসাতে উত্তেজনা, মারামারি, আহত বেশ কয়েকজন। বারাসাতের 18 নম্বর ওয়ার্ডে কাজীপাড়া এলাকা। এখানেই রেলগেট সংলগ্ন খেলার মাঠটি দখলের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ আব্বাস নামের এক ব্যক্তি মাঠ ঘিরতে চান। স্থানীয়রা প্রতিবাদ করেন, বাধা দেন। অভিযোগ তখনই আব্বাস ও তার ঘনিষ্ঠরা চড়াও হয়ে মারধর করে। এক শিশু সহ আহত বেশ কয়েকজন। আমার ছেলেটা খেলা করছিল বলে তার কান ধরে তুলে দিয়েছে, বলছে এখানে খেলা হবে না। ওনার ডাকা একজন এসে বুকে ঘুষি মারলো, বুকে ঘুষি মেরেছে, বুকে লেগেছে। রেস্তে জায়গা ওইটা দখল করবে বলে ওটা করছে, আমাদের বাচ্চাদের খেলতে দেবে না। আমরা যে মাঠটায় খেলায় দীর্ঘ আমরা ছোটবেলা থেকে খেলাচ্ছি মাঠটা 30-35 বছর ধরে। আর আব্বাস সে আমাদের বলছে আমার মাঠে জমির দলিল আছে, আমি ঘিরবো। তাহলে আব্বাস ভাই কাগজপত্র তুমি ফেলো, তোমার জমি হলে আমরা গ্রামবাসী আমরা সব ছেলেরাই থেকে তোমার জমি বাউন্ডারি দিয়ে দেবো। ও বললো তোর কি করার আছে করেলিস, আমি সকালে জমি ঘিরবো। আমাদের ছেলেপিলেরা খেলায় এসে ও আতাল মাতাল ডেকে নিয়ে এসে আমার ছেলেপিলেদের এটা করে। আমরা ছোটবেলা থেকে এখানে আছি, প্রায় 100 বছর হবে। 100 বছর হয়ে যাবে, 100 বছর হয়ে গেছে। এখন দখল করতে চাইছে তনুজা বিবি আর আব্বাস, এরা দুজনা দখল করতে চাইছে। কেন ওরা দখল করে কোয়ারেন্টাইন করে বিক্রি করতে চায়? কে বলেছে আমি দখল করতে? যে জমির মালিক ছিল ওখানে সঙ্গে, জমির মালিক ওখানে মাপতে গেছে, আমরা প্রতিবেশী আমাদের ডেকেছে। তো জমিটা নিতে পারলে তাদের লাভ, তারা লোকের জমি তারা দখল করছে। আপনি যার জমি তার কাগজটা একটু দেখে আসেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কারা সত্যি কথা বলছে কারা। আমাকে মেরেছে বলেই তো আমি হাসপাতালে এখন অ্যাডমিট আছি। ওরা জমি দখল করছিল, জমি মালিকের আমরা গিয়েছিলাম মাপজোপ করতে। দখল ওরা যারা বলছে তারাই দখল করেছে। কতটা জমি জানেন ওটা? কতটা জানি না, আমার 2 কাঠা নেওয়া আছে। কোথায় নেওয়া আছে? ওখানে আপনার কাগজ আছে? ওরা বলছে যে আপনি দখল করে সবে করছেন, গন্ডগোল পাকাচ্ছেন। বাইরের থেকে লোকজন ডেকে নিয়ে এসে আপনি কালকে ঝামেলা করেছেন, ঘিরতে গেছিলেন জমি। আমার এলাকারই কয়েকজন এসে দখল করতে চেয়েছিল, কিন্তু যাদের মানে পাড়া প্রতিবেশী যাদের বাচ্চারা খেলাধুলো করে তারাও সেখানে উপস্থিত হয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়, বচসা হয়। তা আমরা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু যারা দখল করতে এসে তারা কোনো কাগজপত্র দেখাতে না, তাদের কোনো পেপারস নেই। ওটা কি ভেস্টেড ল্যান্ড? ওটা ভেস্টেড ল্যান্ড। বারাসাত থেকে জিয়াউল আলম, নিউজ 18 বাংলা। বেলডাঙ্গায় প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জন্য দান। হুমায়ুনের প্রস্তাবিত মসজিদের জন্য টাকার পাহাড়। ভরতপুরের বিধায়কের বাড়িতে চলছে টাকা গোনা। 11টি ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা গুনতে আনা হয় মেশিন। রেজিনগরের বাড়িতে টাকা গুনছেন 30 জন। ভরতপুরের বিধায়কের বাড়িতে চলছে টাকা গোনা। কতজন গুনছেন? 30 জন। রেজিনগরের বাড়িতে 30 জন টাকা গুনছেন বেলডাঙ্গায় প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জন্য দান, এবং সেই টাকা গুনছেন 30 জন।